ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਵੀਮਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿयाणा सरकार ਨੂੰ चेतावनी भी दी और किसी तरह का कोई कार्यक्रम बाकी नहीं था। प्रशासन की ओर से जो मंदभागी सूचना मिली है, जिसकी मैं बात कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि इस हालात के चलते पुलिस ने जितने भी किसान, कितने भी हमारे नेता वहां गए हैं, सभी को डिटेन करना शुरू कर लिया। ये क्यों किया जा रहा है? हालात को जानबूझकर हरियाणा गवर्नमेंट खराब करना चाह रही है, माहौल को टेंस करना चाह रही है, ताकि कल को हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह सकें कि देखिए यहां पे आकर किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। न तो जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि जब बॉर्डर खुलेंगे तब दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे, तब तक किसी तरह का कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम अभी तक बना नहीं। तो यहां ये भी क्लियर कर दिया कि एसपी का गिराव नहीं है। फिर भी हमारे वहां पे जो हमारे साथी आ रहे हैं, जिनको सूचना नहीं मिली, वो आ रहे हैं। और नवदीप को लेकर आने के लिए वहां कुछ हमारे किसान नेता गए हैं, तो उनको डिटेन करना ये बिल्कुल गलत बात है। ये अति निंदनीय और शर्मनाक बात है और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलता। आप माहौल को जानबूझकर टेंस कर उस माहौल को खराब कर बाद में आप हाई कोर्ट के अंदर ये बात साबित नहीं कर सकते कि किसानों ने माहौल खराब किया, इसलिए हम इनको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दे सकते। वो इसके साथ जोड़कर नहीं की जा सकती। और मैं सरकार को निवेदन करता हूं, काइंडली इस माहौल को शांत रहने दें, शांत रखें, किसी तरह का भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसानों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़े। सो इसलिए जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं, उन सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना अगर फिर भी कोई हालात खराब होते तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। बाद में ये मत कहें जाकर कि किसान खराब कर रहे हैं। हमारा किसी तरह का भी आज माहौल खराब करना या किसी तरह का एसपी का गिराव, ऐसा कोई कॉल नहीं थी। वो हमने एसपी के गिराव की कॉल ऑफ कर दी गई थी, वो हमने वापस ले ली थी। लेकिन फिर भी अनाज मंडी के अंदर शांतमय भी किसानों को इकट्ठे ना होने देना, ये एक तरह का तानाशाही रवैया है। ये सहन योग नहीं है, ये बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे। मैं इसीलिए निवेदन करता हूं, प्लीज हरियाणा का माहौल शांत रखने के लिए केवल किसानों की जिम्मेवारी नहीं है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। वो भी इस ड्यूटी को निभाए ताकि माहौल शांत रहे। केवल लठ के जोर पर शांति नहीं की जा सकती, नहीं करवाई जा सकती। हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। शांति बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा।
धक्के से शांति नहीं होती। जो इसके सब के जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, अति शर्मनाक और निंदनीय। हम इसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और ये भी कहेंगे, चेतावनी देंगे हरियाणा गवर्नमेंट को कि अगर उनको डिटेन साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो बाद में अगर हरियाणा का किसी तरह का भी माहौल खराब होता है तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी। हम बोलते हैं आप वर्दी वाले हो, अच्छी बात, आप बता सकते हैं हमें भी किस लिए लगाई धारा 144, क्या खतरा था हमारा? तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ही नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं सरकार के खिलाफ। हमने तो मंडी में जलवेड़ा साहब का सम्मान करके जाना था, ये हमारा निजी कार्यक्रम है। एसपी का घेराव तो हमने बंद कर दिया। अब कोई उचित कारण बताएं भी किस तरह से लगाए? कानून व्यवस्था के लिए लगाए, कोई भी घटना घट सकती है ना? अंदेशा है, कोई भी शरारती सवाल करें वो बाद में हम कर सकते हैं, बट अभी आज की डेट में 144 अगर लगी हुई है तो आपको उसका पालन करना हाँ, चाहिए। मैं कहता हूँ बहन पालन नहीं जी, करेंगे। आपकी वर्दी हमारे लिए, आप जो तनख्वाह लेती है हमारे टैक्स से लेती है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम सवाल कर सकते हैं बस। सिर्फ आप कोई नहीं, हाँ, बाकी सब हाँ, हम कौन सा कहता है, कानून हम व्यवस्था हमने सबके लिए बोले ना, बनाया है। आपको कानून को कौन सा खतरा था बहन जी, बता दीजिए तो हम बोलेंगे भी ये खतरा था। देखिए अंदेशे पे आप हमारा कार्यक्रम न करें, ये तो अच्छा नहीं ना। अभी धारा लगी हुई है, देखिए 163 जिसको हम पुरानी 144 धारा बोलते हाँ हैं। बोलिए, ठीक है। ठीक है, अब जो कानून जो इस टाइम लगा हुआ है उसकी पालना आपको भी करनी है और हमें सुनिश्चित कराना है कि उस कानून का जो धारा है उसकी पालना है। नहीं ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आपका दायित्व तो हमारे प्रति भी है ना, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर अब धारा बदल गई, अगर देश ने आईपीसी बनाई, अब बीएनएस बन गया, तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए बनाई ना, हमारी सुरक्षा, हम देश के नागरिक है ना, तो हमारा भी अधिकार है ना भाई। क्यों ऐसा हमें क्यों रोका जाए? हमारे से क्या खतरा पूछ लीजिए। हमको लॉ एंड ऑर्डर, आपने परमिशन ली थी? देखिए हमने आपको जब दो दिन का मोर्चा लगाया था तब भी मांग पत्र देके गए थे, बोला भी हम आदमी छोड़ देंगे, नहीं करना। फिर हमने आपको, सबको मालूम था भी मंडी में इकट्ठे होकर वापस जाएंगे, आपके हिसाब से बात है, या तो आपको ज्ञात ना होता या हम आपको बताए बगैर। किसी भी चीज की परमिशन लेनी अनिवार्य है। इससे पहले आपने मोड़ा मंडी में करा था प्रोग्राम, आपने उसकी परमिशन ली, उस टर्म्स एंड कंडीशन उसी मोड़ा मंडी के पहले भी तो 3 लागू गिरफ्तार कर लिए गए थे। देखिए ये सभा भी नहीं थी, एक मंडी है ना, मंडी किसानों के लिए बनी, हमारे टैक्स से मंडी बनी, हमने वहाँ कोई कार्यक्रम तो सरकार के खिलाफ ना तो रैली थी ना आंदोलन था। कोई रैली होती, आंदोलन होती, परमिशन लेते, साधारण था भी वहाँ इकट्ठे होंगे, जड़बेड़ा का सम्मान करेंगे, चले जाएंगे। वही कार्यक्रम सरकार के खिलाफ होता तब तो करते भाई, आपको परमिशन भी लेते, बात भी करते, ऐसा तो कुछ नहीं था। आप बता दिए अगर ऐसा है तो आप सच्चे होंगे भाई। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1941 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 1,67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਝੀਲ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਪੂ ਤੇ ਬਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੋਨ ਵੈਲੀ ਪਾਰਕਵੇ, ਡੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਟਰਵੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਾਈਵੇ 410 ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 111 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA ਅਤੇ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤਸੱਦਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ 4 ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਲਾਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਘਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰਾਬ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ SP ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ 4 ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮ 'ਚ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। MSP ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, 80 ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ, ਸੱਚ ਚੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਫੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਚੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਸਵੈਨ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵੈਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਸਿਰ ਸੋਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੱਕ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇ ਬਣਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, 4 ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖ ਉਪ ਅਧਿਆਕਸ਼, ਸਿੱਖ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰੇਵਸੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 17 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 8:10 ਤੇ ਮਿਲੀ। ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੇਡਸਟੋਨ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਵਸਤੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਸੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡਵੇ ਯੂਥ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਜ਼ੀ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਅਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।